بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بادشاہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنی چھوٹی بیٹی سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ وہ بہت بہادر تھی۔ شہزادی کو شکار پر جانے کا بہت شوق تھا۔ بادشاہ جو کہ ہرن کا شکار کرنا بہت پسند کرتا تھا، ہمیشہ اپنی بیٹی کو ساتھ رکھتا تھا۔ جب شہزادی 15 سال کی ہوئی تو اپنی پیدائش کے دن ایک عجیب خواہش کا اظہار کیا۔ شہزادی ہرن کا شکار کرنے کے لیے دور دراز کے جنگل میں جانا چاہتی تھی، جہاں ہرن بہت زیادہ کی تعداد میں پائے جاتے تھے۔ اس نے یہ بات بادشاہ کو کہی تو بادشاہ نے اس کی بات سے انکار کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو اتنا دور نہیں بھیجنا چاہتا۔ بہت زیادہ منت سماجت کرنے کے بعد بادشاہ اس کے لیے راضی ہو گیا۔ جنگل کا راستہ کافی دشوار تھا۔ شہزادی 20 محافظوں کے ساتھ تھی۔ جیسے ہی وہ جنگل میں پہنچی، شہزادی کی نظر ایک ہرن پر پڑی تو وہ گھوڑے سے اتر کر اس کا شکار کرنے لگی۔ اس نے ہرن کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ محافظ شہزادی کو مسلسل روک رہے تھے کہ جنگل آگے گھنا ہے، مت جائیں، لیکن اس نے نہ سنی۔ بس وہ اپنا شکار نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ آخر کچھ ہی دیر میں اس نے ہرن کا شکار کر لیا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا سوائے گھنے درختوں کے۔ وہ بے حد پریشان ہوئی۔ ادھر محافظ مسلسل اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو چکی تھی۔ آخر وہ تھک کر واپسی کے لیے روانہ ہوئے تاکہ بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع دے سکیں۔ بادشاہ نے جب سنا تو وہ بے حد پریشان ہوا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے محافظوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن شہزادی کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ اپنی بیٹی کو نہ بھیجتا۔ اس کی بیٹی گم ہونے کے بعد اس کا روز کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے محل سے نکلتا اور رات تک اپنی بیٹی کو جنگل میں ڈھونڈتا ہی رہتا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اب شاید شہزادی اس دنیا میں نہیں رہی، سوائے ایک بادشاہ کے کہ اس بات کا یقین تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے۔ ادھر شہزادی نے خود کو ایک محفوظ جگہ پر چھپا رکھا تھا تاکہ وہ جنگل کے جانوروں میں محفوظ رہ سکے، لیکن آخر کب تک وہ ایسے چھپی رہ سکتی تھی؟ 7 دن گزر جانے کے بعد وہ نڈال ہو چکی تھی۔ وہ تو اب ایک شہزادی تھی، اس لیے اتنی مشکل میں رہنا آسان نہیں تھا۔ وہ عیش میں رہنے کی عادی تھی۔ اس وقت ضرورت کے مطابق اشیاء مل جایا کرتی تھی۔ اس نے اللہ سے بہت دعا کی کہ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے میرے گھر والوں سے ملا دے۔ اس دفعہ جو غلطی میں نے کی ہے وہ پھر نہیں کروں گی۔ کمزوری کی وجہ سے وہ نڈال ہو کے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ادھر سے ایک آدمی گزرا جو کہ ایک لکڑہارا تھا۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور شہر جا کے اس کو بیچا کرتا تھا۔ جب اس نے ایک لڑکی کو دیکھا تو اس کے قریب گیا۔ اسے لگا کہ وہ مر چکی ہے۔ اس نے شہزادی کو اٹھایا اور بڑی مشکل سے اپنے گاؤں تک لے کر آیا۔ شہزادی کو جگانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ جاگ سکی۔ حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم نے بتایا کہ یہ لڑکی زندہ ہے لیکن کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ اس کو جگانے کی کوشش کی گئی۔ آخر اللہ کے حکم سے اس نے آنکھ کھولی اور پانی مانگا۔ لوگوں نے اس کو پانی پلایا۔ پھر اس نے کچھ کھانے کو مانگا۔ جب اس نے تھوڑا بہت کھا پی لیا تو پھر اس نے کچھ طاقت آئی۔
गांव वालों ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, जंगल में क्या कर रही थी, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची। बहुत से सवालात थे जिनका जवाब उसने देना था। उसने लोगों को बताया कि वो एक शहजादी है, शिकार पर मुहाफ़िज़ों से अलग हो गई थी, लेकिन कहीं से भी इसे जंगल में रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि वो अपने महल के लिए वापस जाए। वो बहुत थक चुकी थी और कुछ आराम करना चाहती थी। गांव वाले बहुत नेक थे, उन्होंने समझ नहीं आ रही थी कि ये सच बोल रही है या फिर झूठ। उसने गांव वालों से कहा, अगर वो उसको उसके माल तक पहुंचा दें तो बादशाह उनको माला माल कर देगा। गांव वाले इसकी बात पर यकीन कैसे कर सकते थे, वो कहीं से भी शहजादी नहीं लग रही थी। वो लोग इस लड़की को उसके घर तो छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतना सरमाया नहीं था। अगर वो उस लड़की की बात मान भी लेते कि वो एक शहजादी है और उसको महल पहुंचाने के बाद उनकी रकम भी वापस मिल जाएगी, और साथ साथ ये भी सोच रहे थे कि अगर वो शहजादी ना हुई और एक आम सी लड़की हुई तो जिस शहर का ये बता रही है वहाँ तक जाने और वहाँ से वापस आने तक का बहुत सामान ज़ाया हो जाएगा। आखिर वो गांव के एक बुज़ुर्ग के पास गए ताकि उसे मशवरा कर सकें। वो बुज़ुर्ग के पास गए और उसे सारा मामला बयान किया कि एक लड़की मिली है, वो कहती है कि मैं एक शहजादी हूँ, जब कि उसकी ज़ाहरी हालत से नहीं लगता कि वो एक शहजादी है। अगर हम इसके महल तक छोड़ने भी जाते हैं तो हमारा बहुत सा पैसा खर्च हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चल सकता है कि वो एक शहजादी है या नहीं। बुजुर्ग ने उनसे कहा, तुम ऐसा करो कि इस लड़की को एक मखमल के बिस्तर पर सला दो, उस बिस्तर के नीचे एक मोती रख दो। अगर शहजादी ना हुई तो सुबह उठकर कोई शिकायत नहीं करेगी। अगर उसको कुछ महसूस हुआ तो वो यकीनन शहजादी होगी। लोगों ने ऐसा ही किया और उसको एक मखमल के बिस्तर पर सुला दिया। उस बिस्तर के नीचे एक छोटा सा मोती रख दिया। शहजादी मखमल के बिस्तर पर सोई रही। जब वो सुबह उठी तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोग जो कि ये जानना चाहते थे कि ये शहजादी है या नहीं, उससे पूछने आए कि इसकी रात कैसे गुजरी। शहजादी ने कहा, बहुत अच्छी रात गुजरी। लोग हैरान थे कि ये तो कहती है कि मैं एक शहजादी हूँ, फिर भी इसको महसूस नहीं हुआ कि इसके बिस्तर के नीचे एक मोती था। जबकि बुजुर्ग ने तो बताया था कि बादशाहों शहजादियों के बिस्तर बहुत नरम होते हैं, अगर उनके बिस्तर में थोड़ा सा भी गैब हो तो उनको महसूस हो जाया करता है। लिहाजा उन्हें लगा कि ये शहजादी नहीं है। इतनी देर में शहजादी बोल पड़ी कि रात तो बहुत अच्छी थी। पिछले जो 7 दिन में मैंने जंगल में गुजारे उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन पूरी रात मुझे अपने बिस्तर के नीचे कुछ महसूस होता रहा, कुछ रखा हुआ हो जो मुझे चुभता रहा। लोगों को उस बात का यकीन हो गया कि यही एक शहजादी है। आखिर उन सब ने मिलकर थोड़ी थोड़ी रकम इकट्ठी की और शहजादी को उसके महल तक ले जाने का बंदोबस्त किया। वो सुबह सवेरे शहजादी को वहाँ से लेकर रवाना हो गए। बादशाह जो कि अपनी तसल्ली के लिए रोज़ाना जंगल निकल जाता था, जब गांव वाले शहजादी को लेकर महल के दरवाजे पर पहुंच चुके थे, मुहाफ़िज़ों ने
शहजादी को देखा तो उनकी खुशी की इंतहा ना रही। शहजादी बादशाह से मिलना चाहती थी, जबकि मुहाफ़िज़ों ने बताया कि बादशाह सलामत तो आपको ढूंढने के लिए जंगल से अभी तक वापस नहीं आए। इसी वक्त बादशाह वहाँ पर पहुँच गया। जब उसने शहजादी को देखा और वो बहुत खुश हुआ, उसकी दुआ कबूल हो चुकी थी। एक बाप को उसकी बेटी मिल गई थी। शहजादी ने पूरी बात बादशाह सलामत को बताई। बादशाह ने लकड़हारे का शुक्र अदा किया और गांव वालों को अशरफियाँ इनाम में दी, और बादशाह ने महल के मेहमान खाने में उनको ठहराया और उनकी खूब खिदमत की गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने बड़ों की बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम समझ और अक्ल को तो रखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इसको सही वक्त पर इस्तेमाल नहीं करते, और ये कि इंसान की फितरत कभी भी हालात की वजह से बदलती नहीं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हम दोस्तों में लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।